नमस्कार बच्चों, मैं मंजुला बिजोगी, हिंदी शिक्षिका, शरण बसवेश्वर उच्च माध्यमिक पाठशाला चित्रहಳ್ಳಿ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ तालुका चित्रदुर्ग जिला। बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी वल्लरी तृतीय भाषा हिंदी 10वीं कक्षा का गद्य पाठ गिल्लू को पढ़ाना चाहती हूँ। गिल्लू शब्द का अर्थ या गिल्लू के बारे में आप जानते हैं? नहीं तो ठीक है, मैं समझा देती हूँ। गिल्लू यहाँ पर कुछ नहीं है, गिलहरी है। कन्नड़ದಲ್ಲಿ ನಾವು क्या कहते हैं उसे? अड़िलू कहते हैं। उस गिलहरी की कथा इधर हम देख सकते हैं। उससे पहले मैं एक हमारे घर में ही घटी एक छोटी सी घटना को आपके सामने प्रकट करना चाहती हूँ। क्या हुआ, हमारे घर में एक बिल्ली को पाला था हमने। वह बिल्ली को हमारी बहन बहुत प्यार करती थी, तो इसीलिए वह बिल्ली उसके पीछे पीछे भागती थी। तो भूख लगी तो उसको अपनी ही आवाज में म्याऊ म्याऊ स्वर में वो उसे कह देती कि मुझे भूख लगी है। तब मेरी बहन समझती थी इसे कुछ खिलाना है। तब दूध या चावल उसे देने के बाद वो चुप हो जाती और वह कहाँ पर जाती है हमारी बहन, उसके पीछे पीछे दौड़ती थी। सोने के समय में भी उसके साथ ही सोती थी। कहीं पर भी जाओ वो उसके पीछे ही चले जाती थी। उसके चुन्नट में वो घुसी रहती थी। आराम से गर्मी के कारण वहीं पर सो जाती, या वह बैठती तो उसके इसमें बैठकर उसके बाजू में भी उसे हाथ सवेरने के बाद वो चले जाती थी। तो एक बात क्या हुआ, मेरी बहन की शादी हुई। तब ये बिल्ली अकेली पड़ गई, क्योंकि मैं उसे इतना प्यार नहीं करती थी। इसीलिए वह एक जगह चुपचाप बैठने लगी। कुछ खाने के लिए मैं दे देती तो भी वो नहीं खाती, क्योंकि सिर्फ खाना ही वहाँ पर प्रमुख नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। उसको यानी प्यार भी देना जरूरी है। तो कौन उसे प्यार से संभालते हैं, उनके साथ ही वह चलते हैं। यानी कहीं भी क्यों प्राणी क्यों न, हम जो पालते हैं घर में, वो जानवर या पक्षी क्या करते हैं, हमारे साथ ही रहने के लिए कोशिश करते हैं। कभी कभी मानवीयता का भी प्रदर्शन वो करते हैं। मानव से भी ज्यादा बढ़कर वो अपनी दया का भाव या अपनापन दिखाए। वैसे ही घटने के बाद वो बिल्ली उसी की चिंता में, सच कहती हूँ मैं, उसी की चिंता में एक दिन मर गई। ऐसे होने के बाद क्या हुआ, वो घटना वहां पर समाप्त हो गई। यानी हर एक जीव भी क्या होता है, उसको हम क्या करना पड़ता है, प्यार करना पड़ता है, उसको संभालना पड़ता है। ऐसी ही एक कथा है गिलहरी की। किनके साथ? महादेवी के साथ। ऐसी ही एक कथा आगे बढ़ती जाती है। उसके जीवन में भी एक ಗಿಲ್ಹರಿ यानी ಅಳಿಲು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಹೇಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ। हम जानते हैं पहले से ही महादेवी वर्मा प्राणी पक्षी दया में बहुत आगे थी। हर एक प्राणी को, पक्षी को, पालतू जानवरों को अपने पास पालती थी। एक गाय की कहानी भी मैंने उसके इसमें सुना था। गाय नहीं, भैंस को पालती है। उसे तबीयत ठीक नहीं रहती है तब वो कितना प्यार करती है, उसे संभालती है, हम कह नहीं सकते। तो इसीलिए ऐसी ही एक कथा इसमें आ जाती है। तो उससे पहले महादेवी वर्मा कौन है, उसके बारे में जानना जरूरी है। तो लेखिका का परिचय के रूप में हम जान सकते हैं। यहाँ पर क्या है, लेखिका का परिचय में महादेवी वर्मा जी हैं। तो महादेवी वर्मा जी विश्व स्तर की कवयित्री हैं। यानी यहाँ पर विश्व के स्तर यानी मट्ಟ, ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದ, ನಾವು ಕುವೆಂಪು ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಇವರು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದಂಥವರಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದ, ವಿಶ್ವ ಸ್ತರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। तो इवरो पूरा महादेवी वर्मा जी भी विश्व स्तर की कवयित्री थी।
और एक पद को कहकर उनको पुकारते थे आधुनिक मीरा। आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। आपने सुना होगा मीराबाई का नाम सुना है ना। मीरा की पदावलियां, मीरा के पद, यानी एक मैं कह देती हूँ थोड़ा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस प्रकार वो राम का गुणगान करते हुए हमारी कन्नड़ की जो कवयित्री हैं अक्का महादेवी, आपने सुना है ना, अक्का महादेविಯವರ ವಚನಗಳು ಅಂತ ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಒಂದು. ಎಸ್, ಯಾವುದು? ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಮೃಗ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದಡೆ ಎಂತಯ್ಯ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಎಸ್, ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ साहित्य में, हमारे हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा यानी मीरा के ಹೇಗೆ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿನ ಹಾಗೇನೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೀರಾಬಾಯಿಯ ಪದಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಆಧುನಿಕ, ಈ ಕಾಲದ ಹೊಸ ಕಾಲದ ಮೀರಾ, ಪ್ರಾಚೀನ ಅಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಮೀರಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ करीतीवी। उसके बाद उनके माता पिता कौन है, उनका जन्म कब हुआ वो देखना जरूरी है। यहाँ पर 24 मार्च 1907 को फरुखाबाद में इनका जन्म होता है। तो माता का नाम है हेमा रानी और पिता का नाम है गोविंद प्रसाद वर्मा। क्या है माता का नाम? हेमा रानी और पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा। इनका जन्म कहाँ हुआ? फरुखाबाद में हुआ। तो कब हुआ? 24 मार्च 1907 को हुआ, है ना बच्चों, याद रखना है। इसे आधुनिक मीरा भी कहा जाता था, ये सभी याद रखना है। तो इनकी शिक्षा यानी सेवा, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ ತಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ನೋಡೋಣ. प्रयाग विवि यानी विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में MA की उपाधि प्राप्त करनी। ಪ್ರಯಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅವರು MA ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು। वहीं पर उसके बाद प्रयाग के महिला विद्यापीठ में, महिला ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ। तो यह गद्य और पद्य दोनों साहित्य में वो प्रसिद्ध थी। तो इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं उनकी प्रमुख कुछ रचनाएं हैं। वो यामा, सांजलि, दीपशिखा, नीरजा, निहार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ऐसे कुछ रचनाएं हम यहाँ पर यानी पद के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियां, ऐसे कुछ अन्य रचनाओं को हम प्रमुख रूप से देख सकते हैं। और भी एक यहाँ पर विशेषता क्या है, महिला कवयित्री यानी ज्ञानपीठ पुरस्कृत महिला कवयित्री के पद को भी इन्होंने संभाला। यानी किस कृति के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? यामा कृति के लिए लिखा है, ये याद रखना जरूरी है। आपके पहले के हिंदी किताबों में पीछे दिए हुए थे, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कृत कौन कौन है हिंदी साहित्य में, उनके इसमें लिस्ट में वो महादेवी वर्मा भी आ जाती है। किस कृति के लिए यानी किस कृति के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? यामा कृति के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये एक सरल, आपने 8वीं कक्षा में पढ़ा होगा, वो कितना सरल जीवन बिताती थी। एक सफेद साड़ी में ही वो हमेशा रहती थी, कभी उन्होंने आईना नहीं देखा, ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತೆಯವರು, ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಸರಳವಾದ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು। कभी भी वो इसमें बिस्तर पर नहीं सोया, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ
ಒಂದು ಹಗ್ಗದ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೊಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸಿದ್ರು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಲೇಖಕಿಯರಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪುರಸ್ಕಾರ ಯಾವ್ಯಾವುದು ನೋಡೋಣ. सेक्सरिया पुरस्कार, मंगल प्रसाद पुरस्कार, द्विवेदी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से सम्मानित है। उसके साथ साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार, प्रमुख पुरस्कार साहित्य के लिए देने का जो पुरस्कार है, यामाकृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें मिला है। तो बच्चों, आपने इनका परिचय में देखा और ऐसी एक प्रसिद्ध कवयित्री का निधन कब हुआ, देहांत कब हुआ, सितंबर सन 1987 को हुआ. ಅಂದ್ರೆ 1987ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿ ಚೌಹಾಣ್ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ? 9वीं कक्षा के गुलाब सिंह पाठ में हम देख सकते हैं, एक अमर अंत की कहानी कहने के समय में दिनांक और यानी दिन और तारीख की जरूरत नहीं. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಮತ್ತು ತಾರೀಖಿನಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ, आपको क्या करना होगा, इनका परिचय जानना जरूरी है. ठीक है, आपको समझ में आया ना? मैंने सरल रूप से, संक्षिप्त रूप से महादेवी वर्मा जी का परिचय को आपके सामने प्रस्तुत किया है. ठीक है, तो पाठ को देखते जाएंगे और उसमें कुछ कठिन शब्दार्थ भी आते जाते हैं. हमेशा हम लिखते जाते हैं क्या? कठिन शब्द के अर्थ. आप हर दिन एक एक शब्द को यानी 2 या 3 नए शब्दों को याद रखने से या शब्दकोश को ढूंढने से आपका पद भंडार यानी शब्द भंडाರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾಷಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತನಾಡುವಂತವರು ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾತನಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾಗಲಿ ನೀವು ಅವನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಂಡಾರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದೆ ಅಳಿಲು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಂತ, है ना? महादेवी वर्मा जी किस प्रकार एक गिलहरी को पालती है, उससे पहले इस पाठ में क्या है आशय को देखते जाएंगे. इस पाठ से हम क्या सीखते हैं उसे भी देखते जाएंगे. ನೀವು ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಅಳಿಲನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್, ನಾನು 1 ವರ್ಷ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿ ನನಗೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು, ಅದ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಒಂದು ಜೀವಿ, ಪುಟ್ಟ ಜೀವಿ ಅದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ನಾವು ಒಂಚೂರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತ ಅಳಿಲುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಅಳಿಲುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಓಡ್ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮರಿ ನೀವು ತಂದು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನೇವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಳಿಲು 1 ವರ್ಷ ಇತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿತ್ತು. ನೀವು ನೋಡಿದೀರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಜೀವಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಅಳಿಲು ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅವಳ ಜೀವನ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆರೆತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಿಕೆ ಏನ್ ಕಲಿತೀವಿ ಈ ಪಾಠದಿಂದ, ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾಠದ ಆಶಯವೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. पाठ का आशय, कौन कह सकता है कि पशु पक्षी भावहीन प्राणी है? ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಅವು ಭಾವನೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಭಾವಹೀನ ಅಂತ ನಾವು ಕೆಲವೊಬ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಭಾವನೆಯನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ ಆಗಿರ್ತವೆ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಹ. वे भी हमारी तरह कभी कभार हमसे भी अधिक भावानुकूल, विचारवान और सहृदय व्यवहार करते हैं. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕಭಿ ಕಭಾರ್, ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ
हमसे भी अधिक ನಮಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಭಾವಾನುಕೂಲ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತವೆ, ವಿಚಾರವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತವೆ, ಅವು ಸಹೃದಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. महादेवी वर्मा ने एक छोटा सा जीव, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, छोटा सा ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ, गिलहरी के बच्चे का रेखांकन कर प्राणी जगत की मानव सहज जीवन शैली का प्रभावशाली चित्रण किया गया है. ಈ ಮಾನವನ ಸಹಜ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸ್ತವೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕನ್ನ ಚೆಲ್ತಾರೆ. पशु पक्षी की जातियां लुप्त होती जा रही हैं, वहां महादेवी वर्मा जी का यह स्मरण उनकी रक्षा करने के और उनके प्रति प्रेम भाव जगाने की दिशा में एक सार्थक प्रयत्न सिद्ध होता है. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಕುಲವೂ ಕೂಡ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಈ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಇವು ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿದಾವೆ, ಅಳಿದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರ ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಕಲಿಸುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಸಹ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾವನಾಯುಕ್ತ ಮಾನವೀಯ ನಡತೆಯನ್ನ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವು ಕೂಡ ನಮ್ಮಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಹಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ, ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಕೊಡಬಾರದು, ಬದಲಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಪಾಠದ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸಾಕಿರ್ತೀರ, ಪಾಲ್ತು ಜಾನುವಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ, ಕುದುರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಬೆಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ನಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಸು ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಕಿದಿರ ತಾನೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ತೀರ. ಈಗ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಯಿ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನೀವೆಲ್ಲ ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮುದ್ದಿನಿಂದ ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬರವೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹಸು ಇದೆ, ದನ ಇದೆ, ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಸಹಾಯನೂ ಪಡಿತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರೇಮ ಭಾವದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. तो हागाದ್ರೆ ನೀವು इसमें आप क्या सीख सकते हैं, देखेंगे. इस पाठ से स्नेह भाव तथा प्राणी दया की सीख मिलती है. ಸ್ನೇಹ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ದಯೆಯ ಕಲಿಕೆ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ದಯೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ. पशु पक्षियों के स्वभाव और उनकी जीवन शैली के साथ साथ उनके प्रति महादेवी वर्मा के प्रेम से बच्चे परिचित होते हैं. ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನೋದರ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. तो शुरू करेंगे पाठ, ठीक है. अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से चुआचुओल जैसा खेल रहे हैं. यह काकभुशुंडी भी विचित्र पक्षी है. एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति ಅವಮಾನಿತ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ, ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದಂಥವ್ರು. ಯಾಮಾಕೃತಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಹೇಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಚಾನಕ್ ಏಕ್ ದಿನ್ ಸವೇರೆ ಕಮರೆ ಸೆ ಬರಾಮದೆ ಮೇ ಆಕರ್ ಮೇನೆ ದೇಖಾ. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದೆ, ದೋ ಕೌವೆ, ಎರಡು ಕಾಗೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಚಾರೋ ಚೋಂಚೋಸೆ ಚುವಾ ಜೈಸಾ ಖೇಲ್ತಿದ್ರು. ತನ್ನ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಚುಚ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಟು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಹ ಕಾಕಭುಶುಂಡಿ ಭಿ ವಿಚಿತ್ರ ಪಕ್ಷಿ. ಆ ಒಂದು ಕಾಗೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಮಹಾದೇವಿಯವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಮೂಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ.
ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೂ ಒಂದು ಪರಿಭಾಷೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಗೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದು ಕುಕ್ಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ತನ್ನ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ, ಎರಡು ಕಾಗೆಗಳು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹುಟ್ಟು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕಾಕಭುಷುಂಡಿ. ಕಾಕಭುಷುಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ, पुराण कथा में कौवे को पक्षियों के गुरु के रूप में स्वीकार किया गया है. ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇದ ಕಾಲದ ಈ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕಾಗೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಕಭುಷುಂಡಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿಯು ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. तो कैसे विचित्र है, एक साथ समादरित, समा आदर, आदर मीन्स गौरव, ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಡೋದು, ಸಮನಾಗಿ ಗೌರವಿಸುವುದು. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಗೆಯನ್ನ ತುಂಬಾ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ವೈಸೆ ಹಿ ಅನಾದರಿತ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನ ಅನ್ ಆದರ್ ಯಾನಿ ಅನಾದರ್, ಹೇಗೆ ಅಗೌರವವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅತಿ ಸಮ್ಮಾನಿತ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಗೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲ? ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತುಂಬಾ ಗೌರವ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಮೊನ್ನೆ ಕೊಟ್ವಿ ನಾವು. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಬಂತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಕಾಗೆಯನ್ನ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತೀವಿ. ಕಾಗೆಗೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಇವರು ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಾಗೆಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬನ ಮಾಡಿ, ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬನ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಸಹ ಕಾಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಇದು ನೋಡಿ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ಕಾಗೆಯನ್ನ ಬಂತು ಕಾಗೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬೈತೀವಿ, है ना. एक एक बार इतना डांट देते हैं कौवे को, क्यों ऐसा हमारे घर में या पेड़ में बैठकर चिल्ला रहा है, काव 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 कर रहा है. लेकिन एक बार उसे ढूंढते हैं, कहाँ है, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಯನ್ನ ಗೌರವದಿಂದ ಕಂಡು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಅಡುಗೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನವನ್ನ ತಿನ್ನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಪಕ್ಷಿ ನೋಡಿ, कैसे विचित्र पक्षी में एक बार हम आदर करते हैं, एक बार अनादर यानी ಒಂದ್ಸಲ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಅಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನೆಂಟರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಸಂಕೇತ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೋ ಕಾಗೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರು ಬರೋರಿದಾರೋ ಏನು, ಯಾಕಾದ್ರೂ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು, ಬಂದು ನೆಂಟರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಭಾಳಿಸಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಯನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. तो आगे देखेंगे, हमारे बेचारे पुरखे ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವಜರು. पुरखे ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗರುಡನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾ ನವಿಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನ ಹಂಸಗೆ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾರ ಅವರು, उन्हें पितृ पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है. काक यानी ಕಾಗೆ, ಕವ್ವ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಹಂಸವಾಗಿಯೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಏನಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನವಿಲಾಗಿಯೂ, ಮಯೂರ ಅಂದ್ರೆ ನವಿಲಾಗಿಯೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಗರುಡನಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವರು ನಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಜನ್ಮ ತಾಳಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है. ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಗ್ತಿದಾವಂದ್ರೆ ನೆಂಟರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ ನಾವು? नहीं है ना. जो कोई हमारे संबंधी आ रहे हैं तो देखो मयूर चिल्ला रहा है, या अपने स्वर से कोयल गा रही है, हमारे
पूर्वज आने वाले हैं या हमारे संबंधी जो लोग हैं वो आ रहे हैं, ऐसा कहते हैं क्या? नहीं है। ये कौवा जोर जोर से अपने ಕರ್ಕಶ ಸ್वर में ಕರ್ಕಶವಾದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಿರ್ಚಿದ್ರು ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎಸ್, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानन के अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕಾಗಿದೆಯೋ ಏನೋ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ ಅರ್ಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಕಾಗೆ, ಏನು ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೋ ಏನೋ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ವಿಚಾರ ಮೂಡಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಎಸೆಯೋ ಒಂದಿದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಗೌರವ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಗೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಚಿತ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಹೌದು ಹೌದು ತಾನೆ? ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 2 ಕಾಗೆಯನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ, ಅದನ್ನ ಅವರು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಕಾಗೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಯಥಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮೇರೆ ಕಾಕ ಪುರಾಣ ಕೆ ವಿವೇಚನ ಮೇ ಅಚಾನಕ್ ಬಾಧಾ ಆ ಪಡಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ, ವಿಚಾರವನ್ನ. क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई. ಹಂಗೇನೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೀವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ? ಗೋಡೆ. ಈ ಗೋಡೆಯ ಒಂದು ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಏಕ ಗಮಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆ ಪಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ನೋಡಿ, ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. निकट जाकर देखा, निकट यानी पास. ಹತ್ತಿರ ಗೊತ್ತಾನೆ? ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. देखना यानी ನೋಡೋದು. गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है. घोंसला ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೂಡು, ಪಕ್ಷಿಯ ಗೂಡು, ಘೋಂಸ್ಲಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳು ತಾನೆ, ನೆನಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಘೋಂಸ್ಲೆ ಸೆ ಗಿರ್ ಪಡ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಗಿಲ್ಹರಿ ಅಡಿಲಿನ ಮರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं. ಅದೇನು ನಿಸ್ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ, ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಆ ಜೀವ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಕಾಗೆಗಳು ತನ್ನ ಸುಲಭ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುಕ್ಕಿ ಕುಕ್ಕಿ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಆಗ काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था. ಏನೋ ಚೈತನ್ಯ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಬಿದ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಕ ದ್ವಯ, ದ್ವ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕಾಗೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು, ಚೋಂಚೋಂಕೆ 2 घाव, 2 ಸಾರಿ 2 ಕಾಗೆಗಳು ಕುಕ್ಕಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸತ್ತೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿ ಅದು, ಜೀವ ಅದು. ಅದನ್ನ ಆಹಾರವಾಗಿ ಅವು ಬಳಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ನಿಸ್ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಬಿತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता. ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದನ್ನ ಈಗ ಕುಕ್ಕಿ ಕುಕ್ಕಿ ತಿಂದಿದೆ, ಘಾವ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ, ನಾವೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಬ್ನೆ ಕಹ, ನೋಡಿ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ್ಲೇ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲ ಜನ ಬಂದು ನೋಡಿದವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, 2 ಕಾಗೆಗಳು ಕುಕ್ಕಿ ಕುಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದಾವೆ, ಇದು ಬದುಕುತ್ತಾ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಹಾದೇವಿ ಹಾಗನ್ಸಲ್ಲ, ಬದುಕೇ ಬದುಕುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಪರಂತು ಮನ್ ನಹಿ ಮಾನಾ ಉಸೆ ಹೌಲೇ ಸೆ ಉಠಾಕರ್. ಇದ್ರ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹೌಲೇ ಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌಲೇ ಸೆ ಉಠಾಕರ್ ಕಮರೆ ಮೇ ಲಾಯಿ,
फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया. ಹಂಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇದೇ ಅಡಿ ಬಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ರುಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಹತ್ತಿ ಕಾಟನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನ ಒರೆಸ್ತಾಳೆ, ರಕ್ತವನ್ನ ಒರೆಸಿ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಗೆ ಒರೆಸ್ತಾಳೆ. ರಕ್ತ ಹರಡಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಕಾಗೆ ಕುಕ್ಕಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ತುಂಬಾ ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಸಹಾಯಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ರುಯಿಸೆ ಕಾಟನ್ ಇಂದ, ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ರಕ್ತವನ್ನ ಒರೆಸ್ತಾಳೆ. ಪೋಂಚನ ಅಂದ್ರೆ ಒರೆಸುವುದು. ಘಾವೋ ಪರ್ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಕಾ ಮರ್ಹಮ್ ಲಗಾಯ. ಮುಲಾಮನ್ನ ನೀವು ಟಿಂಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾಳೆ. ಕೈ ಗಂಟೆಗೆ ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ಉಪರಾಂತ್, ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಉಸ್ಕೆ ಮೂಹ್ ಮೇ ಏಕ್ ಬೂಂದ್ ಪಾನಿ ಟಪಕಾಯ. ಬೂಂದ್ ಯಾನಿ ಏನಂತ ಇದೆ, ಏಕ್ ಬೂಂದ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹನಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಏಕ್ ಬೂಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನ ಟಪಕಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. तीसरे दिन वह, मूरने दिन वह क्या किया, तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 3 ದಿನ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, सबने क्या कहा था, ये नहीं बच पाएगा, ये क्यों ऐसा कर रही है, इसको पाल रही है या उसका रक्त पहुंच रही है, बच नहीं पाएगा, ऐसा सोच रहे थे. लेकिन महादेवी ने ऐसा नहीं किया. उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाया, उसको रुई से रक्त को पहुंचने के बाद उसको पेंसिलिन का मरहम को लगाया. उसके बाद कई घंटे के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी को टपकाया. टपकाने के बाद वो थोड़ा एक्टिव हो गया, क्रियाशील हुआ. उसके बाद तीसरे दिन, 2-3 दिन के बाद बहुत अच्छा हो गया. वो ठीक से आराम से वो कहीं पर भी घूम सकता था, चल सकता था, ऐसा हो गया. वो किस प्रकार महादेवी को देखता था, प्रेम भाव से वो कहती है, वो तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से, नन्हे पंजे ಅಂದ್ರೆ ಅದರ 2 ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲುಗಳು ತುಂಬಿ ಇರ್ತವೆ, ಅವೆರಡೂ ಪಂಜೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ 2 ಕಾಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ, इतना और आश्वस्त में पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों, ನೀಲೆ ಗಾಜಿನಂತಹ, ನೀಲಿ ಗಾಜಿನಂತಹ ತನ್ನ ಮುತ್ತಿನಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಆಂಖೋಸೆ ಇದರ್ ಉದರ್ ದೇಖಲಿಲ್ಲ, ಪಳ 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 ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಅದರ ಕಣ್ಣು. ಅದನ್ನ ಅವಳು ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಗೋಲಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಏನಂತಾರೆ ಅದೇ ಕಾಂಚಿ ಗೋಲಿ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿದಾಗ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣು ಪಳ ಪಳ ಹೊಡೆದಂಗ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೊಳಿತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇದ್ರ ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ನೀಲಿ ಗಾಜಿನ ತರ ಹೊಳಿತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಅದು ಇವಳನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಯಾರನ್ನ, महादेवी वर्मा जी को. 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, जब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें. ಜಬ್ಬೇದಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂದಲಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಅಂತ. 2 ಒಂದು ಬಾಲನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ತುಂಬಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂದಲುಗಳು ಮೆತ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ, ಮೆತ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕೂದಲಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಂತೆ, उसको बुलाने ಜಬ್ಬೇದಾರ್ ಪೂಂಚ್ ಅವರು ಚಂಚಲ ಚಮಕೀಲಿ ಆಂಖೆ, ಚಂಚಲವಾದ ಹೊಳೆಯುವಂತಹ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಸಬ್ಕೋ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಕರ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿಸ್ಮಯವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇತ್ತಂತೆ. ಹಮ್ ಉಸೆ ಗಿಲ್ಲು कहकर पुकारने लगे. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಗಿಲ್ಲು ಯಾಕೆ, ಏನು, ಏನಂತ ಕರೀತಿದ್ವಿ ಅಂತ. ನಾವು ಪಾಠದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಿದ್ರಂತೆ, ಗಿಲ್ಹರಿ ಕಾ ಬಚ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ಅಳಿಲಿನ ಸಣ್ಣ ಮರಿಗೆ ಗಿಲ್ಲು ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. मैंने फूल रखने की एक हल्की डालिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಪಾಟಲ್ಲಿ
ಹೂವಿನ ಪಾಟದ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹತ್ತಿಯನ್ನ ಹರಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಕಿಟಕಿ ಜಾಲರಿಗೆ ಅವರು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. 2 ವರ್ಷ वही गिल्लू का घर रहा. 2 ವರ್ಷ ಅದೇ ಅದರ ಮನೆ ಆಯಿತು. वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था. ನೋಡಿ, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಯಲು ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಜೀವಿ ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಸ್ಮಯವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ವಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಯವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲೂ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಳ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಂತೆ, ವಹ ಸ್ವಯಂ ತನ್ನ ಗಮಲ ತನ್ನ ಪಾಟ್ ಅನ್ನ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಹಿಲಾಕರ್ ತಾನೇ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಿತ್ತಂತೆ, ಜೋಕಾಲಿ ತರ झूलता ಇರ್ತಿತ್ತಂತೆ. तो और क्या करता, झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से ಕಂಚಿನಂತಹ ಪಳಪಳ ಹೊಳೆಯುವ ಕಂಚಲ್ಲ ಗಾಜಿನಂತಹ ಪಳಪಳ ಹೊಳೆಯುವ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೊರಗೆ ಒಳಗೆ ಭೀತರ್ ಖಿಡ್ಕಿ ಸೆ ಬಾಹರ್ ನ ಜಾನೆ ಕ್ಯಾ ದೇಖ್ತಾ ಸಮಜ್ತಾ रहता. ಏನ್ ನೋಡ್ತಿತ್ತೋ, ಏನೇನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. परंतु उनकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था. ಈ ತರಹದ ಒಂದು ವೈಖರಿಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಬೆರೆತು ಹೋಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಬ್ ಮೈನೆ ಲಿಖನೆ बैठी, ಇವರು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಬರೆಯುವಂತವರು, ಸಾಹಿತ್ಯದ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಸೇವೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಹ अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए, यानी महादेवी वर्मा जी का ध्यान गमनवನ್ನ ಸೆಳೆಯಲು आकर्षित करने के लिए उसे इतनी तीव्र इच्छा होती, ತುಂಬಾ ನೋಡ್ಲಿ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಉಸ್ನೆ ಏಕ್ ಅಚ್ಚಾ ಉಪಾಯ ಖೋಜನೆ ಕಾಲ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉಪಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. वह मेरे पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता. ಅದು ನನ್ನ ಕಾಲುವರೆಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲೇಖಕಿ ಬರೆಯಲು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಲೇಖಕಿಯವರು ತನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಕ್ಕೆ ಪರ್ದೆ ಪರ್, ಕಿಟಕಿಗೆ ಪರ್ದೆಗಳನ್ನ, ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪರ್ದೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪರ್ದೆ ಪರ್ ಚढ़ जाता, ಸರ್ರ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಏರ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಅವ್ರು ಉಸಿ ತೇಜಿ ಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸರ್ರ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿತಾ ಇತ್ತು. ನಮ್ ಗಮನ ಹೋಗೇ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಾನೇ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಪ್ಪ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯ್ತು, ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಅಂತ, ನಾವೇನೋ ನಮ್ದೇ ಆದ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ महादेवी वर्मा जी भी लिखने बैठ जाती थी, तो लिखते समय ये क्या करता, ये मुझे नहीं देख रही है, ऐसा सोचकर उसके बाजू में एक उपाय ढूंढ निकाला था. वो उपाय क्या है, उस पर्दे पर छर्र से ऊपर चढ़ना और उसी तेजी से अधे वेगदली नीचे उतरने का काम करने लगा. तब महादेवी उसके तरफ देखती थी, देखें ऐसा सोचता था. उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती. ऐसा कार्य कब तक चलता रहता, वह उसे उठकर देखना है, देखकर उसे अपने पास लेकर उसे कुछ प्यार करना है, प्रेम भाव से उसे संभालना है. ऐसा करने के लिए ये गिल्लू पर्दे के ऊपर चढ़ना और उसी तेजी से नीचे उतरने का कार्य करता था. कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती.
कभी मैं गिल्लू को पकड़ उसके बाद ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಎದ್ದು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕವರಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟು ಲಕೋಟೆ ಲಿಫಾಫ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕೋಟೆ ಪೇಪರ್ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮೂತಿಯನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಳನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ उसको अगले दो पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघु गात यानी यहाँ पर देह शरीर लघु अपने पंजों से और सिर के अतिरिक्त सारा लघु गात लिफाफे के भीतर बंद रहता लकोटे ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಊಟ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಲಕೋಟೆಯ ಒಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅದ್ಭುತ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇ ಕಭಿ ಕಭಿ घंटों ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸಹ ಮೇಜ್ ಪರ್ ಹಂಗೇನೆ ಎರಡು ಕಾಲು ಹೊರಗೆ ಎರಡು ಕಾಲು ಒಳಗಡೆ ಚಾಚ್ಕೊಂಡು ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾದು ಕಾದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳೇ ಆದ್ರೆ ಕಾಯ್ತಾರ ಅಮ್ಮ ಏಳ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತವೆ ಸತಾಯಿಸ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಇಳಿದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂತ ಅದು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे में बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता कुतरना ಅಂದ್ರೆ ಕುರು ಕುರು ಅಂತ ಕಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾದ ಒಂದು ಖಾದ್ಯ ಅದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಜು ಕಾಜು ಏನಿ ಗೋಡಂಬಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಖಾದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಮತ್ತೇನು ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟವಾಗಿರೋ ಊಟನ ಅದು ಕಡ್ಕಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು काजू या बिस्कुट अंदर बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಎರಡು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತಾ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜೀವಿ ಅವಳು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೆ फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया तो इसके बारे में ನಾನೀಗ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮರಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ನೀವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ यानी मेरा जो पाठ है आपको समझ में आया है उसका यानी ज्ञात कितना हुआ है उसको देखने के लिए मैं कुछ प्रश्न आप लोगों से करना चाहती हूँ तो पहला प्रश्न है लेखिका ने कौवे को क्यों विचित्र पक्षी कहा है एक प्रश्न है लेखिका ने कौवे को क्यों विचित्र पक्षी कहा है मैंने समझाया है ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕಾಗೆಯನ್ನ विचित्र पक्षी यस कन्नड़ में नहीं कहना चाहिए बल्कि हिंदी में कहने के लिए कोशिश करना है क्योंकि ये काकभुशुंडी एक बार समादरित एक बार अनादरित एक बार सम्मानित एक बार अवमानित एक बार अति सम्मानित एक बार अति अवमानित पक्षी है इसीलिए महादेवी वर्मा इसे क्या करते हैं विचित्र पक्षी कहा है ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಒಂದ್ಸಲ ಗೌರವ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅಗೌರವ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅತಿ ಸಮ್ಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅತಿ ಅವಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಪಕ್ಷಿ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಗೆಯನ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಮಹಾದೇವರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ತಾನೆ ಎಸ್ ಎರಡನೇದು ಗಿಲ್ಹರಿ ಕಾ
बच्चा कहाँ पढ़ा था? ಈ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು? ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ದೀವಾರ್ ಗೋಡೆ, ಗೋಡೆಯ ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಟ್ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿತ್ತು. दीवार और गमले के संधि में गिलहरी का बच्चा पड़ा था. यस, आगे ಹೇಳಬೇಕು. लेखिका ने गिल्लू के घावों पर क्या लगाया? लेखिका गिल्लू के घावों पर क्या लगाया? ಏನನ್ನ ಘಾವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಗಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಏನನ್ನ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಅಂತ. लेखिका ने गिल्लू के घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया. गिलहरी का लघु गात किसके भीतर बंद रहता था? लघु ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ, ಗಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ, ಶರೀರ. ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಯ ದೇಹ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ लिफाफे में बंद रहता था. गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? ಗಿಲ್ಹರಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಊಟ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಗಿಲ್ಹರಿ का ಪ್ರೀತಿಯ ಖಾದ್ಯ काजू था ಅಲ್ವಾ? ಕಾಜು ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್. ಕಾಜು का अर्थ है, मैंने लिखा है ಗೋಡಂಬಿ, ಅದನ್ನ ತಿಂತಾ ಇತ್ತು. तो ಅದರಲ್ಲಿ 2 ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪಾಠವನ್ನು ನಾನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. अब तक जो मैंने पढ़ाया इस पाठ को आपको समझ में आया है ऐसा मैं समझती हूँ. बच्चों, आप इसके प्रश्नों के उत्तर को भी लिखकर लाना होगा. धन्यवाद.